સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીની પ્રેરણાથી શરૂ કરાયેલા સરદાર @150 યુનિટી માર્ચ રાષ્ટ્રીય પદયાત્રાનું આજરોજ વડોદરા જિલ્લામાં ભવ્ય સ્વાગત સાથે આગમન થયું. કરમસદથી પ્રારંભ થયેલી આ પદયાત્રાને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે તારીખ 26 નવેમ્બરે હરી ઝંડી બતાવી શરૂ કરાવી હતી. પદયાત્રા આજે સિંધરોડ માર્ગ થકી વડોદરા શહેરમાં પ્રવેશી હતી, જ્યાં શહેરભરમાં વિવિધ સ્થળોએ નગરજનો, સામાજિક સંસ્થાઓ અને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ઉત્સાહભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. વડોદરામાં પદયાત્રાનું પરિભ્રમણ તારીખ 29 નવેમ્બરે ગોત્રી સેવાસી વિસ્તારમાં ઝાયડસ કંપની નજીકથી શરૂ થશે. આ રાષ્ટ્રીય પદયાત્રામાં સંયોજક તથા સાંસદ ડોક્ટર હેમાંગ જોશી, વડોદરા શહેર બીજેપી અધ્યક્ષ ડોક્ટર જયપ્રકાશ સોની, મંત્રી મનીષાબેન વકીલ, મુખ્ય દંડક બાલકૃષ્ણ શુક્લ, મેયર પિંકી સોની, ધારાસભ્યો તથા કોર્પોરેશનના પદાધિકારીઓ મોટી સંખ્યામાં જોડાશે. પદયાત્રાના વડોદરા પ્રવેશના અવસરે ખાસ કાર્યક્રમ તરીકે તારીખ 29 નવેમ્બર શનિવારના રોજ સાંજે 7 વાગ્યે નવલખી ખાતે લોકપ્રિય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાપ્ત લોક કલાકાર કીર્તિદાન ગઢવીનું ભવ્ય લોક ડાયરો યોજવામાં આવ્યું છે. અખંડ ભારતના શિલ્પી અને રાષ્ટ્રના પ્રથમ ગૃહમંત્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને અર્પણ સ્વરૂપે યોજાઈ રહેલી આ રાષ્ટ્રીય પદયાત્રા અંતર્ગત વડોદરા શહેર સ્વાગત સમિતિએ સંસ્કારી નગરીના તમામ નગરજનોને મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહીને કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા હાર્દિક આમંત્રણ પાઠવ્યું છે. संयोग है कि मैं आज वडोदरा में हूँ और सुयोग भी है. मुझे ये मौका उस समय के मुख्यमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने ये दायित्व देकर कि देश भर में जो लोहा मिट्टी इकट्ठी होनी है उसके लिए काम करूं. एक बड़ी टीम रीजनल लेवल पर, फिर प्रदेश लेवल पर, फिर जिला लेवल पर, फिर गांव तक बनी थी और उस समय पूरे देश में इस काम के लिए मुझे जाने का मौका मिला. कुछ ऐसी स्मृतियां हैं जिनको मैं जीवन भर भुला नहीं पाऊंगा. जब मैं इस काम के लिए हैदराबाद गया तो जो भव्य स्वागत और जो भाव विभोर करने वाला वातावरण था उसको कभी भूल नहीं सकता. हैदराबाद के लोगों ने, आंध्र प्रदेश के लोगों ने कहा कि सरदार पटेल नहीं होते तो आज आपको यहाँ वीजा और पासपोर्ट के साथ आना पड़ता. हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुए, हमको 17 सितंबर 1948 को आज़ादी मिली सरदार पटेल के कारण से. 15 अगस्त को जब हमने झंडे फहराए थे तिरंगे, खुशी मनाई थी, तो हम पर तो घोड़ा पुलिस छोड़ी गई थी, हमारी पिटाई हुई थी, हमें जेलों में बंद कर दिया गया था. इसलिए हम आभारी हैं सरदार पटेल के. और किस कृतज्ञता के भाव के साथ, किस इमोशंस के साथ पूरे हैदराबाद जिन चित्रों से सजा हुआ था, सरदार पटेल गर्व के साथ खड़े हुए हैं और निजाम हैदराबाद ऐसे झुककर उनको प्रणाम कर रहे हैं. वो दृश्य मेरी स्मृतियों में यादगार दृश्य है. जब मैं इस काम के लिए आसाम गया, 7 सिस्टर्स में गया, यही भाव असम के लोगों में, उन्होंने कहा कि एक वातावरण चल रहा था कि असम का इलाका पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिया जाए, लेकिन सरदार पटेल और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई जो उस समय नेता थे असम के, अगर ये 2 शख्स नहीं होते तो आज हम भारत में नहीं होते. आज अगर हम भारत में हैं तो इसका श्रेय किसी व्यक्ति को है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को है और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई को है. जब मैं इस काम के लिए कश्मीर गया तो वहाँ दूसरे इमोशंस थे. तब आर्टिकल 370 हटा नहीं था. उन्होंने कहा कि हमें इस बात की तकलीफ है, दुख है समस्त जम्मू कश्मीर वासियों को कि ये काम नेहरू जी ने अपने हाथ में ले लिया. सरदार पटेल ने अगर अपने हाथ में लिया होता तो हम सबको 47 से जो यहाँ आकर बैठे हैं वोटिंग राइट होता. हमको वोटिंग राइट नहीं है, विधानसभा में, लोकसभा में है. हमारी प्रॉपर्टीज पर हमारा अधिकार नहीं है, हमारी संपत्तियां हमारे नाम नहीं है. हम इस प्रदेश में इतने समय से बसते हुए भी विभाजन के समय आए
तब के बाद भी हमको जो राइट्स मिलने चाहिए थे वो राइट्स नहीं है। और ये गलती हुई कि नेहरू जी ने इस काम को अपने हाथ में लिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये काम नहीं करने दिया। इस गलती को आपको मालूम है सुधारने का काम नरेंद्र भाई ने, अमित शाह जी ने आर्टिकल 370 को खत्म करके किया। ये भारत का जो वर्तमान नक्शा है ये सरदार पटेल की देन है। आपको मालूम है जब ब्रिटिशर्स भारत से गए तो जो ब्रिटिशर्स के पास में जो एरिया था उसके 2 टुकड़े किए, भारत पाकिस्तान, और बाकी 562 रियासतों को ओपन कर दिया कि आप चाहो तो भारत में जाओ, चाहो तो पाकिस्तान में जाओ, चाहो तो आज़ाद रहो। और उन 562 रियासतों का एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। नेहरू जी को भी ये कहना पड़ा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने लो हाथों से देश को एक किया। इसी कारण से उनको लो पुरुष की उपाधि मिली। और सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। हमारा देश बड़ा है, विविधताओं से भरा हुआ है। इसमें बहुत तरह की विविधताएं हैं, त्योहारों की हैं, इसमें ड्रेसेज की हैं, भोजन के तरीकों की हैं, लेकिन उसके बाद भी ये देश सांस्कृतिक रूप से एक था। आ से तू हिमालय, सोमनाथ से लेकर असम के शिव सागर तक। यहाँ भी द्वारकाधीश है, भगवान जगन्नाथ उड़ीसा में है, भगवान गोविंद मणिपुर में है, कृष्ण ही गुरुवार के रूप में केरल में है, भगवान शिव हिमालय पर रहते हैं, तो कन्याकुमारी तपस्या कर रही है समुद्र के उस किनारे पर उनसे विवाह करने के लिए। कल्चरली ये देश एक था। 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, लेकिन पॉलिटिकल एक इकाई नहीं था। पॉलिटिकली एक इकाई करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसलिए देश उनका कर्तव्य है। जवानों द्वारा पण स्वागत थवानुं छे। लालबाग ब्रिज चढ़ीने पछी श्रेयस स्कूल त्यां पण स्थानिक समाजों संस्थाओं द्वारा स्वागत थशे। त्यारबाद भवंस विद्यालयना जे ट्रस्टीओ छे एमना स्कूलना विद्यार्थीओ त्याना पण सामाजिक अने धार्मिक संस्थाओं जोड़ावानी छे। त्यारबाद सुसेन 4 रस्ता पर भव्य स्वागत थवानुं छे। त्यां शीख संप्रदायना अग्रणीओ उपस्थित रहेवाना छे। त्यारबाद मकरपुरा गाम अने माणेजा जे 4 रस्ता छे क्रॉसिंग छे, छेल्लुं स्वागत आपणुं माणेजा क्रॉसिंग पर रहेवानुं छे महानगरनुं। त्यारबाद वडोदरा जिल्लामां यात्रा प्रवेश करशे जांबुआ गाम, एक स्कूल खाते एमनुं रोकाण छे, लंच छे, त्यां सरदार सभा छे अने पछी आगळनो कार्यक्रम वडोदरा जिल्लामां रहेवानो छे। आ रीते कुल मळीने 2 दिवस आ संपूर्ण यात्रा वडोदरा शहेरमांथी पसार थवानी छे। 2 जग्याए सभाओ छे, एक अटलादरा स्वामिनारायण मंदिर खाते अने नवलखी मैदान खाते। नवलखी मैदान खाते सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत सारो आयोजित थवानो छे सरदार साहेबना जीवन पर। सौ नागरिकोने मारी अपील छे कि आ सरदार साहेबनुं जे जीवन छे आपणे एमनामांथी प्रेरणा लईने एक भारत श्रेष्ठ भारतनो जे एमनो नारो हतो एने जे मोदी साहेबे आगळ वधार्यो छे ए नाराने मजबूत बनाववा माटे આપણે સૌ આગળ આવીએ। દરેક સામાજિક સંસ્થાઓ, ધાર્મિક સંસ્થાઓ, સમાજના અગ્રણીઓ, આગેવાનો સૌને હું અપીલ કરું છું કે જ્યારે આ વડોદરા શહેરમાં આવી ભવ્ય યાત્રા આવવાની હોય આપણે સૌ મોટી સંખ્યામાં જ્યાં પણ આપણે અનુકૂળ પડે ત્યાં ઊભા રહીને આ યાત્રાનું સ્વાગત કરીએ અને સરદાર સાહેબને સાચા અર્થમાં આપણે નમન અને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીએ। આ જ સૌને નમ્ર વિનંતી છે। એક વિશેષતા છે કે સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા एक आयोजन बीजू पण थयुं छे। सामेथी आपणने कहेवामां आव्युं छे कि अमे हेलिकॉप्टर द्वारा पण पुष्पवर्षा आ यात्रा पर करवाना छीए। एटले कुल मळीने 4-5 स्थानों पर हेलिकॉप्टरथी पुष्पवर्षा थाय एवुं पण आयोजन सामाजिक संस्थाओना माध्यमथी थयुं छे। अनेक जग्या पर कल्चरल कार्यक्रमों, वडोदरा एक कला नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, तो कुल मळीने 10-12 स्थानों पर આવી રીતે सांस्कृतिक कार्यक्रमोना माध्यमथी पण आ यात्रानुं स्वागत थवानुं छे। बीजुं एक महत्वनुं छे कि चित्रकाम स्पर्धानुं आयोजन स्कूलोमां थयुं हतुं तो बाळकोए केनवास पर सरदार साहेबना आज मने घणा फोटा मळ्या छे, चित्रकाम पण कर्युं छे अने बाळको खूब उत्साहमां छे। सरदार साहेबना फोटाओ लईने जे पोते बनाव्या छे चित्र, ए चित्र लईने ठेर ठेर स्थान पर ऊभा रहेवाना छे अने सरदार साहेबनी आ यात्रानुं बाळको विद्यार्थीओ पण मोटी संख्यामां स्वागत करवाना छे। अनेक संस्थाओ आगळ आवी रही छे। हूँ सौने अपील करूँ छूँ कि જ્યારે વડોદરા શહેરમાંથી યાત્રા પસાર થાય તો આપણે મોટી સંખ્યામાં
આપણે યાત્રાનું સ્વાગત કરીએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. વિશેષ પત્રકાર પરિષદમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત એવા કે જેઓ જે મોદી સાહેબનું સ્વપ્ન હતું એ સ્વપ્ન સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એની અંદર દેશના ખૂણે ખૂણેથી લોખંડ અને માટીનું એકત્રીકરણની જવાબદારી જેમને આપવામાં આવી હતી અને અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મંત્રી અને વિશેષ માર્ગદર્શન આપવામાં જે ગુજરાત પ્રવાસે નીકળ્યા છે, ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે જેઓ અત્યારે પ્રવાસ કરી રહ્યા છે એવા આદરણીય ઓપી ધનકર સાહેબ, ઉપસ્થિત એવા વિધાનસભાના મુખ્ય દંડક અને રાવપુરાના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય શ્રી બાલકૃષ્ણ શુક્લજી, વડોદરા મહાનગરના અધ્યક્ષ એવા ડોક્ટર જયપ્રકાશ સોનીજી, અકોટા વિધાનસભાના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય એવા ભાઈ શ્રી ચૈતન્યભાઈ દેસાઈ, પૂર્વ સાંસદ બેન શ્રીમતી રંજનબેન અને આપ સૌ મીડિયાના મિત્રો, આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ દ્વારા જે સમગ્ર દેશની અંદર દર 31 ઓક્ટોબરે એક યુનિટી મેરેથોનની તો આયોજન વર્ષોથી કરવામાં આવતું હતું, પરંતુ જ્યારે સરદાર સાહેબના 150મી જન્મજયંતિ હોય ત્યારે સૌ પ્રથમ તો કેવડિયા ખાતે 31 ઓક્ટોબરે ખૂબ જ ઐતિહાસિક પરેડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં સમગ્ર દેશમાંથી વિવિધ કૃતિઓ મોદી સાહેબે વ્યક્તિગત આવી અને નિહાળી હતી અને સમગ્ર વિશ્વની અંદર એકતાનો સંદેશો એમના દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ 26 નવેમ્બરથી 6 ડિસેમ્બર સુધીની રાષ્ટ્રીય યુનિટી માર્ચ અને એ યુનિટી માર્ચની ઘોષણા દિલ્હીમાં આપણા રમતગમત અને યુવા મંત્રાલય અને એના આદરણીય મંત્રી ડોક્ટર મનસુખ માંડવિયાજી દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને એના જ ઉપલક્ષમાં સમગ્ર દેશની અંદર તમામ લોકસભા વિસ્તારમાં આવી યુનિટી પદયાત્રાઓ એક પ્રતિકાત્મક રૂપે નીકળી હતી. પરંતુ જ્યારે ગુજરાત સરદાર સાહેબનું પોતાનું રાજ્ય હોય ત્યારે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને માનનીય ડેપ્યુટી મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા એવો સંકલ્પ લેવામાં આવ્યો કે ગુજરાતમાં તમામ વિધાનસભાઓમાં આ પદયાત્રાનું આયોજન થશે અને અત્યારે જ્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે 90% વિધાનસભા વિસ્તારોની પદયાત્રાઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ત્યારે હવે રાષ્ટ્રીય પદયાત્રાનું પણ જ્યારે ફ્લેગ ઓફ ઓર્ડરિંગ થઈ ચૂક્યું છે અને આજે જ્યારે આપણે પ્રેસ કોન્ફરન્સને અત્યારે એડ્રેસ કરી રહ્યા છીએ ત્યાં સુધીમાં વડોદરા જિલ્લાની હદમાં આ રાષ્ટ્રીય પદયાત્રા પ્રવેશી ચૂકી છે. ત્યારે માય ભારતના માધ્યમથી સમગ્ર દેશમાંથી ઘણા બધા યુવાનો આ પદયાત્રામાં જોડાયા છે. 150 તો રાષ્ટ્રીય પદયાત્રીઓ એવા છે કે જે કરમસદથી કેવડિયા સુધી સમગ્ર પદયાત્રામાં પોતે ઉપસ્થિત રહેવાના છે અને આ યુવાનો સાથે માય ભારતના સહયોગથી NSS, NCC આવા તમામ જે સંસ્થાઓ છે, જે યુવાઓની સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ છે એના દ્વારા પણ આપણા રમતગમત વિભાગ દ્વારા પણ વિવિધ રીતે આ પદયાત્રાની અંદર વૈવિધ્યપૂર્ણ અમુક વાતો ઉમેરવામાં આવી છે અને સાથે સાથે વિવિધ સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા પણ આ પદયાત્રાની અંદર ઠેર ઠેર પદયાત્રાનું સ્વાગત પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના પ્રેરણા અને માર્ગદર્શનથી કેન્દ્ર સરકારના દરેક મંત્રી પોતે આ પદયાત્રામાં પોતે ચાલવા માટે યાત્રીઓ સાથે જોડાવાના છે. વિવિધ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ, રાજ્યપાલશ્રીઓ અને તમામ મહાનુભાવો પણ આ પદયાત્રાનો ભાગ બનવાના છે. ત્યારે અત્યારે આ પદયાત્રામાં આપણા કેન્દ્રીય યુવા અને રમતગમત મંત્રી આદરણીય ડોક્ટર મનસુખ માંડવિયાજી પોતે પદયાત્રા કરી રહ્યા છે. ત્યારે આ વિષયમાં વડોદરા મહાનગર દ્વારા પણ પદયાત્રીઓનો જ્યારે રૂટ આપણા માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે કે વડોદરા જિલ્લાની અંદર સમગ્ર પદયાત્રાનો સૌથી વધારે ભાગ વડોદરા જિલ્લાની અંદર આવવાનો છે. ત્યારે વડોદરા મહાનગરમાં જ્યારે આ પદયાત્રા હશે ત્યારે આ પદયાત્રીઓ માટેની પણ વિશેષ આયોજન અને વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ વ્યવસ્થાને આપ સૌ સમક્ષ જણાવવા માટે હું વિનંતી કરું છું આપણા વડોદરા મહાનગરના અધ્યક્ષ ડોક્ટર જયપ્રકાશ સોનીજીને કે તેઓ વડોદરા મહાનગર દ્વારા કરેલી વ્યવસ્થાનું થોડું આલેખન આપે.